शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अतः गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनम्
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. భీష్మద్రోణతటా యద్రథజలా గాంధారనీలోత్పలా శల్యగ్రాహవతి కృపేణ వహనీ కర్ణేన వేలాకులా అశ్వత్థామ వికర్ణఘోరమకరా దుర్యోధనావర్తిని సోత్తీర్ణా ఖలు పాండవైః రణనదీ కైవర్తకః కేశవః. భీష్మద్రోణతటా జయద్రథజలా గాంధారనీలోత్పలా శల్యగ్రాహవతి కృపేణ వహనీ కర్ణేన వేలాకులా అశ్వత్థామ వికర్ణఘోరమకరా దుర్యోధనావర్తిని సోత్తీర్ణా ఖలు పాండవైః రణనదీ కైవర్తకః కేశవః. పారాశర్యవచః సరోజమమలం గీతార్థగంధోత్కటం నానాఖ్యానకకేసరం హరికథా సంబోధనాబోధితం లోకే సజ్జన షట్పదైరహరహః పీయమానం ముదా భూయాద్భారత పంకజం కలిమల ప్రధ్వంసినః శ్రేయసే. పారాశర్యవచః సరోజమమలం గీతార్థగంధోత్కటం నానాఖ్యానకకేసరం హరికథా సంబోధనాబోధితం లోకే సజ్జన షట్పదైరహరహః పేపీయమానం ముదా భూయాత్ భారత పంకజం కలిమల ప్రధ్వంసినః శ్రేయసే. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్రమరుతః స్తున్వంతి దివ్యైః స్తవైః వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైః గాయంతి యం సమగాః ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో యస్యాంతం న విదుః సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః. యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్ర మరుతః స్తున్వంతి దివ్యైః స్తవైః వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైః గాయంతి యం సామగాః ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో యస్యాంతం న విదుః సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః. భగవద్గీత 6వ అధ్యాయము ధ్యానయోగము 10వ శ్లోకము. భగవద్గీత 6th చాప్టర్ ధ్యానయోగ 10th శ్లోక. యోగి యుంజీత సతతం
आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः అంటే యోగ స్థితిని పొందగోరేవారు నియంత్రించబడిన మనస్సు శరీరంతో భగవద్ధ్యానంలో కోరికను భోగ వస్తువులను త్యజించి ఏకాంతంలో ఉండాలి. ప్రతిపదార్థం योगी योगी युञ्जीत ధ్యానములో నిమగ్నమై సతతం ఎల్లప్పుడూ ఆత్మానం ఆత్మ రహసి ఏకాంతముగా స్థితః ఉంటూ ఏకాకి ఒక్కడే యత చిత్త ఆత్మ మనస్సు శరీరము నియంత్రణలో ఉంచుకొని నిరాశీ కోరికలు లేకుండా అపరిగ్రహః భోగ వస్తువులను సమకూర్చుకోవాలనే వాంఛ లేకుండా యోగ స్థితిని పొందగోరేవారు నియంత్రింపబడిన మనస్సు శరీరంతో భగవద్ధ్యానంలో కోరికలను భోగ వస్తువులను త్యజించి ఏకాంతంలో ఉండాలి. That means those who seek the state of yoga should reside in seclusion, constantly engaged in meditation with a controlled mind and body, getting rid of desires and possessions for enjoyment. యోగి ఏ యోగి యుంజీత should remain engaged in meditation సతాత్మ సతతం constantly, ఆత్మానం self రహసి in seclusion, స్థితః remaining ఏకాకి alone, యత చిత్త ఆత్మ with a controlled mind and body, నిరాశి free from desires, అపరిగ్రహః free from desires for possession. Those who seek the state of yoga should reside in seclusion, constantly engaged in meditation with a controlled mind and body,
getting rid of desires and possessions for enjoyment. Yungita satatam atmanam rahasi stitah ekakiyata chittatma nirasira parigraha. యోగ స్థితిని సాధించిన వాని లక్షణములు చెప్పిన పిదప శ్రీకృష్ణుడు దానికోసం కావలసిన తయారీ గురించి చెప్తున్నాడు. ఏదేని విషయంలో నైపుణ్యత సాధించాలంటే ప్రతిరోజు సాధన అవసరం. కేవలం కాలనీలో ఉన్న ఈత కొలనికి వారానికోసారి ప్రతి శనివారం సాయంత్రం వెళ్ళిన వాడు ఒలింపిక్ ఈతలో పోటీలో విజేత కాలేడు. ప్రతిరోజు చాలా గంటలు అభ్యాసం చేసిన వాడే ఒలింపిక్ విజేత అవ్వగలిగే ప్రావీణ్యత సాధిస్తాడు. అభ్యాసం అనేది ఆధ్యాత్మిక ప్రావీణ్యతకి కూడా చాలా అవసరం. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. Having stated the characteristics of one who has attained the state of yoga, Sri Krishna now talks about the self-preparation required for it. Mastery in any field requires daily practice. An Olympic swimming champion is not one who goes to the local neighborhood swimming pool once a week on Saturday evening. Only one who practices for several hours every day achieves the mastery required to win the Olympics. Practice is essential for spiritual mastery as well. Yogi yungita satatam atmanam rahasi stitah ekakiyata chittatma nirasira parigraha. ప్రతిరోజు ధ్యాన అభ్యాసం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రావీణ్యత సాధించే పద్ధతిని వివరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పే మొదటి విషయం ఏకాంత ప్రదేశం యొక్క అవసరం. రోజంతా మనం ప్రాపంచిక వాతావరణం నుంచే చుట్టుముట్టబడి ఉంటాము. ఈ ప్రాపంచిక కార్యక్రమాలు, జనులు మరియు మాటలు మన మనస్సుని ఇంకా ఇంకా ప్రాపంచికంగా చేస్తాయి. మనస్సుని భగవంతుని వైపు ఉద్ధరించడానికి కొంత సమయాన్ని ప్రతిరోజు ఏకాంత సాధనకు ఉపయోగించాలి. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. Sri Krishna now explains the process of accomplishing spiritual mastery by recommending the daily practice of meditation. The first point he mentions is the need for secluded place. All day long we are usually surrounded by a worldly environment. These material activities, people and conversations all tend to make the mind more worldly. In order to elevate the mind toward God, we need to dedicate some time on a daily basis for secluded sadhana. Yogi yungita satatam atmanam rahasi stitah ekakiyata chittatma nirasira parigraha. పాలు మరియు నీళ్ల ఉదాహరణ ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి సహాయపడవచ్చు. పాలను నీళ్లలో పోస్తే అది తన స్వీయ అస్తిత్వాన్ని నిలుపుకోలేదు, ఎందుకంటే నీరు దానితో కలిసిపోతుంది. కానీ అదే పాలను నీటి కంటే వేరుగా ఉంచి దాన్ని పెరుగు చేసి పెరుగు నుండి వెన్న తీస్తే ఆ వెన్న కలిసిపోదు నీటిలో. అది ఇప్పుడు నీటిని సవాల్ చేయవచ్చు. నీ నెత్తి మీద కూర్చొని తేలుతాను, నీవు ఏం చేయలేవు, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు వెన్న అయిపోయాను. మన మనస్సు పాల వంటిది మరియు ఈ ప్రపంచం నీళ్ల వంటిది. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. The analogy of milk and water can help elucidate this point. If milk is poured into water, it cannot retain its undiluted identity, for water naturally mixes with it. However, if the milk is kept separate from water and converted into yogurt, and then the yogurt is
churned to extract butter. The butter becomes immiscible. It can now challenge the water. I will sit on your head and float. You can do nothing to me because I have become butter now. Our mind is like the milk and the world is like the water. Yogi yungita satatam atmanam rahasi sthitah ekakiyata chittatma nirasira parigraha. ఈ ప్రపంచంతో సాన్నిహిత్యం వలన మనసు దానిచే ప్రభావితమై ప్రాపంచికంగా అవుతుంది. కానీ ఇంద్రియ వస్తు విషయములతో అతి తక్కువ సంబంధం కలిగి ఉండే ఏకాంత వాతావరణం మనస్సుని పై స్థాయికి తీసుకువెళ్ళి భగవంతునిపై కేంద్రీకరించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒకసారి భగవంతునితో తగినంత అనుబంధం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ప్రపంచాన్ని సవాలు చేయవచ్చు. నేను ఈ మాయా ద్వంద్వముల మధ్యనే నివసిస్తాను, కానీ వాటిని నాకు అంటనివ్వను అని. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. In contact with the world, the mind gets affected by it and becomes worldly. However, an environment of seclusion which offers minimal contact with the objects of the senses becomes conducive for elevating the mind and focusing it upon God. Once sufficient attachment for God has been achieved, one can challenge the world. I will live amidst all the dualities of Maya, but remain untouched by them. Yogi yungita satatam atmanam rahasi sthitah ekakiyata chitatma nirasira parigraha. ఈ ఏకాంతంగా ఉండమనే ఉపదేశం శ్రీకృష్ణుడిచే మరలా 18వ అధ్యాయం 52వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. వివిక్తసేవి లఘ్వాసి, ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉండుము, ఆహారాన్ని మితంగా భుజించుము. మన వృత్తిపరమైన సామాజిక పనులను మార్చకుండా ఈ ఉపదేశాన్ని ఆచరించడానికి ఒక చక్కటి పద్ధతి ఉంది. మనం మన రోజువారీ దినచర్యలో కొంత సమయాన్ని సాధన అంటే ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసానికి కేటాయించవచ్చు. అంటే మనం ప్రాపంచిక గందరగోళం లేని ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉండాలి. ప్రాపంచికత్వం నుండి పూర్తిగా విడివడి మన మనస్సుని పరిశుద్ధి చేసుకోవడానికి మరియు భగవంతునిపై కేంద్రీకరించడానికి సాధన చేయాలి. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. This instruction for seclusion has been repeated by Sri Krishna in verse 18.52. Vivikta sevi laghvasi. Live in a secluded place, control your diet. There is a beautiful way of practically applying this instruction without disturbing our professional and social work. In our daily schedule, we can allocate some time for sadhana or spiritual practice where we isolate ourselves in a room that is free from worldly disturbances, shutting ourselves out from the world. We should do sadhana to purify the mind and solidify its focus upon God. Yogi yungita satatam atmanam rahasi sthitah ekakiyata chittatma nirasira parigraha. ఈ విధంగా రోజుకి 1 లేదా 2 గంటల అభ్యాసం చేస్తే ప్రాపంచిక పనులలో నిమగ్నమై ఉన్నా దాని ఫలం రోజంతా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఏకాంతంలో రోజువారీ సాధన ద్వారా సంపాదించుకున్న ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్పృహని కాపాడుకోవచ్చు. If you practice in the manner for 1 to 2 hours every day, we will reap its benefits all through the day, even while engaged in worldly activities. In this manner, we will be able to retain the elevated states of consciousness that was gathered during the daily sadhana is isolation from the world. Yogi yundita satatam
ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడను 3 విధములుగా వివిధ దశలలో అనుభవమునకు వచ్చును. అట్టి భగవాన్ని దివ్యమగు ప్రేమయుక్త సేవయందు సదా నెలకొని ఉండుటి కృష్ణ చైతన్యమని సంక్షిప్తంగా పరమాత్మానుభూతిని తెలుపవచ్చును. కానీ నిరాకార బ్రహ్మము లేదా నిరాకార బ్రహ్మమునందు ఆసక్తి లేని వారు కూడా పాక్షికంగా కృష్ణ చైతన్యవంతులే అనబడదు. ఎందుకనగా నిరాకార బ్రహ్మము శ్రీకృష్ణుని దివ్యమైన దేహకాంతి కాగా పరమాత్మ సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీకృష్ణుని స్వరూపాంశము. ఈ విధముగా నిరాకారవాదులు మరియు ధ్యాన యోగులు కూడా పరోక్షంగా కృష్ణ చైతన్యవంతులే. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. Krishna is realized in different degrees as Brahman, Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. Krishna consciousness means concisely to be always engaged in the transcendental loving service of the Lord. But those who are attached to the impersonal Brahman or the localized super soul are also partially Krishna conscious, because impersonal Brahman is the spiritual ray of Krishna and super soul is the all-pervading partial expression of Krishna. Thus, the impersonalist and the mediator are also indirectly Krishna conscious. Yogi yungita satatam ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. కానీ ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొనిన వాడు బ్రహ్మమననేమో మరియు పరమాత్మ అననేమో సంపూర్ణంగా ఎరుగునందన బ్రహ్మమనగానేమో మరియు పరమాత్మ అనగానేమో సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నందున అతడు సర్వోన్నత యోగి అనబడును. పరతత్వమును గూర్చిన అతని జ్ఞానము సంపూర్ణమైనది. అట్లుగాక నిరాకారవాదులు మరియు ధ్యాన యోగులు కృష్ణ చైతన్యమునందు అసంపూర్ణులై ఉందరు. అయినను వీరందరూ శీఘ్రముగానో లేక ఆలస్యముగానో సర్వోన్నతమైన పరిపూర్ణత్వం పొందుటకై తమ ప్రత్యేక సాధనల యందు నిరంతరము శ్రద్ధతో నిమగ్నులై ఉండవలనని ఇక్కడ బోధింపబడింది. కృష్ణ చైతన్యం నందే మనస్సు ఎల్లప్పుడూ ఏకాగ్రం చేయుట భగవానుని యోగ ప్రథమ కర్తవ్యము. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. A directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist, because such a devotee knows what is meant by Brahman or Paramatma. His knowledge of the absolute truth is perfect, whereas the impersonalist and the mediative yogi are imperfectly Krishna conscious. Nevertheless, all of these are instructed herewith to be constantly engaged in their particular pursuits, so that they may come to the highest perfection sooner or later. The first business of a transcendentalist is to keep the mind away always on Krishna. To keep the mind always on Krishna. Yogi yungita satatam atmanam rahasi sthitah ekakiyata chittatma nirasira parigrahah. ప్రతి ఒక్కరూ నిరంతరము శ్రీకృష్ణుడినే స్మరిస్తూ అతని క్షణమైనను విస్మరింపరాదు. ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానునిపై మనస్సును కేంద్రీకరించుటయే సమాధి అనబడు. మనస్సును కేంద్రీకరించుట కొరకై ఎవ్వరైనను ఏకాంతంగా నివసిస్తూ బాహ్య విషయముల వలన కలిగడి ఆందోళనను పరిహరింపవలెను. అతడు తన ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన వాటిని స్వీకరించుట మరియు ప్రతికూలమైన వాటిని త్యజించుట యందు మిక్కిలి శ్రద్ధ వహింపవలను. విషయ వస్తువులను కూడబెట్టుకోవాలనే భావనతో తనను బంధించుకున్నటువంటి అనవసరమైన భౌతిక విషయముల కొరగే అతడు ఏమాత్రము ప్రాకులాడరాదు. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ
నిరాశీర పరిగ్రహః. One should always think of Krishna and not forget him even for a moment. Concentration of the mind on the Supreme is called samadhi or trance. In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion and avoid disturbance by external objects. He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feelings of possessiveness. Yogi योगी Yungi. युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. మానవుడు ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ చైతన్యం నందు నెలకొనినప్పుడు ఈ యోగ పరిపూర్ణత్వము నియమములను అప్రయత్నముగానే చక్కగా నిర్వహింపబడును. ఎందుకనగా ప్రత్యక్ష కృష్ణ చైతన్యం అనగా ఆత్మ సమర్పణమని భావము. అందులో నాది అను భౌతిక భావనకు ఏమాత్రమూ అవకాశం ఉండదు. కనుకనే శ్రీల రూప గోస్వామి కృష్ణ చైతన్యపు లక్ష్యములను ఈ విధంగా వివరిస్తున్నాడు. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness, because direct Krishna consciousness means self-abnegation, wherein there is very little chance of material possessiveness. Srila Rupa Goswami characterizes Krishna consciousness in this way. Yogi Yunjit युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. अनासक्तस्य विषयान् यथार्हामुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते. प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरसम्बन्धितवस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. మానవుడు సర్వమును తానే కలిగి ఉండాలని భావనకు స్వామితత్వమునకు అతీతుడైనట్టు వాడు. అట్లు కాక శ్రీకృష్ణునితో వాటికి గల సంబంధమును ఎరుగకుండా సర్వమును త్యజించువాడు వైరాగ్యమునందు పరిపూర్ణత్వం పొందినవాడు కాజాలడు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు సర్వము శ్రీకృష్ణునికే చెందినదని పూర్తిగా ఎరుగుట చేత నాది అను భావన నుండి విముక్తుడగును. కనుకనే అతడు తన కొరకై దేని కొరకును ప్రాకులాడు. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. when one is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna is not as complete in his renunciation. A Krishna conscious person well knows that everything belongs to Krishna, and thus he is always free from feelings of personal possession. As such, he has no hankering for anything on his own personal account. Yogi Yungita Satatam Atmanam Rahasi Stitaha Ekakiyata Chittatma Nirasira Parigraha. కృష్ణ చైతన్యమునకు అనుకూలమైన విషయములను ఎట్లు గ్రహింపవలనో మరియు దానికి ప్రతికూలమైన వారిని ఎట్లు పరిత్యజింపవలనో అతడు సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉండును. ఆధ్యాత్మిక స్థితిని
యందు ఉండుటచే అతడు సదా భౌతిక విషయముల వస్తువుల నుండి దూరముగా నుండును. కృష్ణ చైతన్యం లేని వారితో అతడు సంబంధం లేకుండాచే సదా ఒంటరి అయి ఉండును. కనుకనే కృష్ణ చైతన్యవంతుడే పరిపూర్ణ యోగి అనబడును. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. He is always aloof from material things because he is always transcendental and he is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. Therefore, a person in Krishna consciousness is the perfect yogi. Yogi yungita satatam atmanam rahasi sthitah ekakiyata chittatma nirasira parigrahah. భగవద్గీత 6వ అధ్యాయం ధ్యాన యోగం 11వ శ్లోకం. భగవద్గీత 6th chapter ధ్యాన యోగ 11th శ్లోక. శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమానసమాత్మనః స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరం. అంటే యోగాభ్యాసము చేయడానికి శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఆసనం తయారు చేసుకోవాలి. దీనిని కుషగడ్డి, జింక చర్మము మరియు ఒక వస్త్రమును ఒకదానిపై మరొకటి వేసుకోవాలి. ఈ ఆసనము మరీ ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండకూడదు లేదా మరీ తక్కువ ఎత్తులో ఉండకూడదు. ప్రతిపదార్థం శుచౌ పరిశుభ్రమైన దేశే ప్రదేశమున ప్రతిష్ఠాప్య స్థానం ఏర్పరచుకొని స్థిరమైన ఆసనము ఆత్మనః తన యొక్క వద్దు అతి ఎక్కువ ఉచ్ఛ్రితం ఎత్తుగా వద్దు అతి చాలా నీచం తక్కువ ఎత్తులో చైల బట్ట అదిన
ఒక జింక చర్మం, కుశ కుశగడ్డి అంటే దర్భలు, ఉత్తరం. ఒకదాని మీద ఒకటి. యోగాభ్యాసం చేయటానికి శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఆసనం తయారు చేసుకోవాలి. దీనిని కుశగడ్డి, జింక చర్మము మరియు ఒక వస్త్రమును ఒకదానిపై మరొకటి వేసుకోవాలి. ఈ ఆసనం మరీ ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండకూడదు లేదా మరీ తక్కువ ఎత్తులో కూడా ఉండకూడదు. That means to practice yoga, one should make an asana seat in a sanctified place. By placing kush grass, deer skin, and a cloth one over the other, the asana should be neither too high nor too low. What word meaning? శుచౌ In a clean, దేశే place, ప్రతిష్టాప్య having established, స్థిరం steadfast, ఆసనం seat, ఆత్మనః his own, not not అతి too ఉచ్ఛ్రితం high, not అతి too నీచం low, చైల not అజిన a deer skin, కుశ kusha grass, ఉత్తరం. one over the other. To practice yoga, one should make a asana, that means seat, in a sanctified place. By placing kush grass, deer skin, and a cloth one over the other, the asana should be neither too high nor too low. Suchau deshe pratishthapya స్థిరమాసనమాత్మనః నాచుత్రితం నాతి నీచం చైలాజిన కుశోత్తరం. ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు బాహ్య సాధన గురించి చెప్తున్నాడు. శుచౌ దేశే అంటే ఒక పవిత్రమైన లేదా పరిశుద్ధమైన ప్రదేశము. ప్రారంభిక దశలో బాహ్య వాతావరణం మనస్సుని తప్పకుండా ప్రభావితం చేస్తుంది. సాధన యొక్క తర్వాతి దశలలో అపరిశుభ్రమైన మురికి ప్రదేశాల్లో కూడా అంతర్గత పవిత్రత సాధించవచ్చు. కానీ ప్రారంభ దశలో వారికి మనస్సును శుభ్రంగా ఉంచుకోవటానికి పరిశుభ్రమైన ప్రదేశం సహకరిస్తుంది. కుశగడ్డితో చేసిన చాప నేల నుండి వేడిమి, చలి నుండి రక్షిస్తుంది. ఇది ఈ కాలపు యోగా మ్యాట్ లాగా పనిచేస్తుంది. శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుత్సితం నాతి నీచం చైలాజిన కుశోత్తరం. Sri Krishna explains in this verse the external practice of sadhana. Suchau deshe means a pure or sanctified place. In the initial stages, the external environment does impact the mind. In later stages of sadhana, one is able to achieve internal purity even in dirty and unclean places. But for neophytes, clean surroundings help in keeping the mind clean as well. A mat of kusha grass provides temperature insulation from the ground, akin to the yoga mats of today. Suchau deshe pratishthapya స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం చైలాజిన కుశోత్తరం. వ్యక్తి ధ్యానములో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు పైనున్న జంక చర్మము విషపూరిత ప్రాణులైన పాములు, తేళ్ల వంటి వాటిని దరిచేయలేదు. ఒకవేళ ఆసనం మరీ ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటే పడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఆసనం మరీ తక్కువ ఎత్తులో ఉంటే నేలపై పురుగులు, కీటకములు వంటి వాటితో ఇబ్బంది కలగవచ్చు. ఈ శ్లోకంలో బాహ్యమైన ఆసనం గురించి చెప్పబడిన కొన్ని విషయాలు ఇప్పటి కాలానికి కొంత అన్వయం కాకపోవచ్చు. అలాంటి పక్షంలో దీనిని భావార్థాన్ని భగవద్ దృక్పథంలో అర్థం చేసుకోవాలి. అదే సమయంలో అంతర్గత అభ్యాసం కోసం ఉన్న ఉపదేశాలు మాత్రం అదే విధంగా ఉంటాయి. శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాచ్యుత్సితం నాతి నీచం చైలాజిన కుశోత్తరం. The deer skin atop it
deters poisonous pests like snakes and scorpions from approaching while one is absorbed in meditation. If the asana is too high, there is the risk of falling off. If the asana is too low, there is a danger of disturbance from insects on the ground. Some instructions regarding external seating given in this verse may be somewhat anachronous into modern times, in which case the spirit of this instruction is to be observed in the thought of God, while the instructions for the internal practice remain the same. Suchau dese pratishthapya స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం శైలాజిన కుశోత్తరం. శుచౌ దేశే అను పదము ఇక్కడ తీర్థస్థలములను సూచించుచున్నది. భారతదేశమునందు ఈ ధ్యాన యోగులు లేక భక్తులందరూ గృహములను వీడి గంగా యమున వంటి పవిత్ర హృషికేశము ఏకాంతంగా నదులు ప్రవహించు ప్రయాగ మధుర బృందావనం అక్కడ వంటి చేరి హరిద్వార్ యోగను అభ్యసించదు. ముఖ్యంగా పవిత్ర దేశములను కానీ ఇది అన్ని వేళలా సర్వులకు పాశ్చాత్య దేశవాసులకు సాధ్యం కాదు. పెద్ద పెద్ద పట్టణాలలో యోగ సమాజములు అనబడేవి కేవలం భౌతిక లాభములను గడింపవచ్చునేమో కానీ నిజమైన యోగాభ్యాసములకు అవి ఏమాత్రము తగినవి కావు. శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం చైలాజిన కుశోత్తరం. Sacred place refers to places of pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists, or the devotees all leave home and reside in sacred places such as Prayaga, Madhura, Vrindavana, Rishikesha, and Haridwara, and in solitude practice yoga where the sacred rivers like the Yamuna and the Ganges flow. But often this is not possible, especially for Westerners. The so-called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for the actual practice of yoga. Suchau dese pratishthapya స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం శైలాజిన కుశోత్తరం. భగవద్గీత 6వ అధ్యాయము ధ్యాన యోగము 12వ శ్లోకం. భగవద్గీత 6th chapter ధ్యాన యోగ 12th శ్లోక. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్వాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్వాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్వాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే.
తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యతచిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. అంటే ఆ ఆసనంపై స్థిరముగా కూర్చొని ఒకే ఏకాగ్రత గల ధ్యానములో అన్ని ఆలోచనలను కార్యకలాపాలను నిగ్రహించి యోగి తన మనస్సుని పరిశుద్ధమునర్చుకోవడానికి పరిశ్రమించాలి. దానిపై అంటే ఆసనంపై. తత్ర అక్కడ ఏక అగ్రం ఏకాగ్రతతో మనః మనస్సు కృత్వా చేసి యతచిత్త మనస్సును నియంత్రణలో ఉంచుకొని ఇంద్రియములు క్రియ పనులు ఉపవిశ్య కూర్చొని ఆసనే ఆసనముపై యుంజాత్ యోగం యోగ అభ్యాసము కొరకు పరిశ్రమించవలను. ఆత్మ విశుద్ధయే మనస్సు యొక్క పరిశుద్ధి కొరకు. దానిపై స్థిరముగా కూర్చొని ఒకే ఏకాగ్రత గల ధ్యానములో అన్ని ఆలోచనలను కార్యకలాపాలను నిగ్రహించి యోగి తన మనస్సుని పరిశుద్ధమనర్చుకోవడానికి పరిశ్రమించాలి. That means seated firmly on the asana, the yogi should strive to purify the mind by focusing it in meditation with one pointed concentration, controlling all thoughts and activities. తత్ర There, ఏకాగ్రం one pointed మనః mind, యతచిత్త కృత్వా having made, యతచిత్త controlling the mind, ఇంద్రియ senses, క్రియః activities, ఉపవిశ్య being seated ఆసనే on the seat, యుంజాత్ యోగం should strive to practice yoga ఆత్మ విశుద్ధయే. for purification of the mind. Seated firmly on it, the yogi should strive to purify the mind by focusing it in meditation with one-pointed concentration, controlling all thoughts and activities. Suchau tatraikagram manah krutva yata chittendriya kriyah upavisyasane yunjat yogamatma visuddhaye. ధ్యానంలో కూర్చునే విధానాన్ని వివరించిన శ్రీకృష్ణుడు మనస్సుని కేంద్రీకరించడానికి ఉత్తమమైన శరీర భంగిమని వివరిస్తున్నాడు. సాధనాలో సోమరితనంగా అయిపోయి నిద్రలోనికి జారుకునే ధోరణి ఉంటుంది. ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే ప్రారంభంలో ప్రాపంచిక మనస్సుకి ఇంద్రియ విషయముల మీద ఆలోచనలో ఉన్న ఆనందము ధ్యానంలో రాదు. దీనితో భగవంతుని ధ్యానంలో మనస్సు బడులుగా పొందే అవకాశం ఉంది. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యతచిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. Having described the seating for meditation, Sri Krishna next describes the posture of the body that is best for concentrating the mind. In sadhana, there is a tendency to become lazy and doze off to sleep. This happens because the material mind does not initially get as much bliss in contemplation on God as it does while relishing sense objects. This creates the possibility for the mind to become languid when focused on God. Tatraikagram manah krutva yata chittendriya kriyah upavisyasane yunjat yogamatma visuddhaye. కాబట్టి భోజనం చేస్తూ మధ్యలో నిద్రపోయే వాళ్ళు కనిపించరు. కానీ మీకు ధ్యానములో మరియు భగవన్నామాలు జపించటంలో మధ్యలో నిద్రలోకి జారుకునే వారు కనిపిస్తారు. ఇది కాకుండా ఉండటానికి
శ్రీకృష్ణుడు నిటారుగా కూర్చోనమంటున్నాడు. ధ్యానంలో కూర్చునే భంగిమను కూర్చి బ్రహ్మసూత్రాలు కూడా 3 సూత్రాలు పేర్కొంటున్నాయి. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. Hence, you do not find people dozing off halfway through their meal, but you do see people falling asleep during meditation and the chanting of God's names. To avoid this, Sri Krishna gives the instruction to sit erect. The Brahma Sutra also states 3 aphorisms regarding the posture for meditation. Tatraikagram manah krutva yata chittendriya kriyah upavishyasane yungyat yogamatma visuddhaye. ఆసీనః సంభవాత్. సాధన చేయటానికి సరైన విధానంలో కూర్చోండి. అచలత్వం చాపేక్ష. నిశ్చలంగా నిటారుగా కూర్చోండి. ధ్యానాశ్చ. ఈ విధంగా కూర్చొని మనస్సుని ధ్యానంలో కేంద్రీకరించండి. ఆసన సంభవాత్. టు డూ సాధన, సీట్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాపర్లీ. అచలత్వం చాపేక్ష. ensure that you sit erect and still. Dhyānacha. Seated in this manner, focus the mind in meditation. Tatraikagram manah krutva yata chittendriya kriyah upavisyasane yunjat yogamatma visuddhaye. హఠయోగ ప్రదీపికలో చాలా రకాల ధ్యానాసనాలు వివరించబడ్డాయి. పద్మాసనం, అర్ధ పద్మాసనం, ధ్యాన వీరాసనం, సిద్ధాసనం మరియు సుఖాసనం వంటివి. మనకు సౌకర్యంగా ఉండి ఏదైనా ఆసనాన్ని మనం ఎంచుకోవచ్చు. మహర్షి పతంజలి ఇలా పేర్కొన్నాడు: There are a number of meditative asanas described in the Hatha Yoga Pradipika, such as Padmasan, Ardha Padmasan, Dhyana Virasan, Siddhasan, and Sukhasan. We may adopt any asana in which we can comfortably sit without moving during the period of the meditation. Maharshi Patanjali states that Tatraikagram manah krutva yata chittendriya kriyah upavisyasane yungyat yogamatma visuddhaye. ధ్యాన అభ్యాసం చేయటానికి మీకు అనువుగా ఉండే ఏదో ఒక భంగిమలో నిశ్చలంగా కూర్చునుము. స్థిర సుఖమాసనం. టు ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్, సిట్ motionless in any posture that you are comfortable in. Motionless. Posture. gallery posture. కొందరు మోకాల నొప్పుల వలన నేల మీద కూర్చోలేరు. వారు నిరుత్సాహపడనవసరం లేదు, ఎందుకంటే వారు కుర్చీలో కూర్చొని అయినా ధ్యానం చేయవచ్చు. కానీ తప్పకుండా నిటారుగా మరియు నిశ్చలంగా కూర్చోవాలి అన్న నియమాన్ని పాటించాలి. Some people are unable to sit on the floor due to knee problems, etc. They should not feel discouraged, for they can even practice meditation while sitting on a chair, provided they fulfill the condition of sitting motionless and erect. Tatraikagram manah krutva yata chittendriya kriyah upavisyasane yungyat yogamatma visuddhaye. ఆత్మ నిగ్రహం లేనివాడు మరియు మనోచంచలము కలవాడు ధ్యానమును అభ్యసించజాలడు. సాధారణంగా కలియుగమునందు జనులు అల్పాయుష్కులు, ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని సాధించటలో బద్ధకస్తులు, వివిధములైన దుఃఖములచే సదా కలతునందిన వారొకటిచే ఈ కలియుగమున భగవానుని పవిత్రనామ సంకీర్తనమే ఆత్మానుభూతికి సర్వోన్నతమైన సాధన మార్గమని బృహన్నారాయణదీయ పురాణం నందు చెప్పబడింది. తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజాత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే.
One who is not self-controlled and whose mind is not undisturbed cannot practice meditation. Therefore, in the Brihanaradiya Purana, it is said that in the Kali Yuga, the present Yuga or age, when people in general are short-lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxieties, the best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord. तत्रैकार्गं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः विश्वासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये. हरेर्नाम हरे राम हरेर्नामैन केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम हरे राम हरेर्नामैन केवलम् कलौ नास्त्येव नास्त्येव నాస్త్యేవ గతిరన్యథా. అంటే కపటము మరియు కలహములతో కూడిన ఈ యుగమునందు భగవానుని పవిత్ర నామ సంకీర్తనమే ముక్తికి ఏకైక సాధనము. మరొక మార్గము లేదు, మరొక మార్గము లేదు, మరొక మార్గము లేదు. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Yogesham Satchidanandam Vasudevam Rajapriyam Dharma Samstapakam Veeram Krishnam Vande Jagadgurum. Krishnam Vande Jagadgurum. Krishnam Vande Jagadgurum. ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, సర్వేషాం పూర్ణం భవతు, సర్వేషాం మంగళం భవతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం.